밝은 내일 조수영입니다. 네, 청취자 여러분 안녕하십니까? 한 주간도 밝은 하루들을 보내셨나요? 절망과 시련, 이 단어들을 들으면 어떤 기분이 드시나요? 아마 편안하지는 않으실 것 같습니다. 우리는 보통 힘든 이야기를 피하고 싶어 하죠. SNS에는 행복한 순간들만 올리고 어려운 시기는 숨기려고 합니다. 괜찮아, 잘 지내라고 말하지만 사실 마음속으로는 힘들 때가 많죠. 하지만 인생을 살다 보면 절망과 시련을 피할 수는 없습니다. 사랑하는 사람을 잃는 슬픔, 실패에 대한 아픔, 건강을 잃는 두려움, 관계의 파탄, 경제적 어려움 등 누구나 살면서 이런 순간들을 마주하게 됩니다. 차이가 있다면 언제 어떤 형태로 찾아오느냐일 뿐이죠. 누구나 인생에서 몇 번의 깊은 절망을 경험합니다. 그때는 정말 앞이 보이지 않죠. 아침에 일어나는 것조차 힘들기도 하고요. 이 터널이 언제 끝날까 싶습니다. 그런데 또 한편으로는 지금 돌아보게 되면 그 시간들이 우리를 더 단단하게 만들었다는 것을 또 알게 됩니다. 오늘은 이 힘든 주제, 절망과 시련에 대해 함께 허심탄회하게 이야기해보고자 합니다. 왜 우리는 시련을 겪어야 하는지, 절망 속에서 무엇을 발견할 수 있는지, 그리고 어떻게 다시 일어설 수 있는지 함께 나눠보도록 하죠. 그러면은 오늘도 이 무거운 주제를 가지고 힘차게 용기 있게 나아가 보도록 하겠습니다. 하얀 눈이 내려올 때면 온 세상이 물들을 때면 눈꽃이 피었나 또 빛이 나 눈이 부신 나처럼 Yeah, girl. You should know that.
옆에 이렇게 손 꼭 잡은 채 걷는다는 게 하얀 눈보다 더 뽀얀 네 볼에 키스해줄게 baby 빨갛게 물들게 baby 다가오는 크리스마스에는 기다리던 그날만큼은 네 곁에 있을래 하루 종일 미리미리 약속해 사랑할 수밖에 없어서 사랑한 네 손잡고서 전날 미래 걸어 발자국을 새겨 이들 끝까지 걸어갈 거야 With you Girl, you know, I can't even think without you in my life. Yeah, yeah, I know that you know. That's my baby. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one flow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. You blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Whistle, baby, whistle, baby. Whistle, baby, whistle, baby. Whistle, baby, whistle, baby. It's like everywhere I go, my whistle ready to blow. Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl you can handle. Baby with stars, so then you come up in park clothes. Girl I'm new, so man, my Bugatti the same nose. Show me a perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it no bitch, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Whistle, baby, whistle, baby. Whistle, baby, whistle, baby. Whistle, baby, whistle, baby. Whistle, baby, whistle, baby. Go on, girl, you can twerk it. Let me see you whistle while you work it. I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it on me. Now, shout let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, there we go. 아이유의
미리 메리 크리스마스. 플로리다의 휘슬 듣고 오셨습니다. 밝은 내일 조수영입니다. 97번째 시간이 찾아왔습니다. 네, 오늘의 주제는 절망과 실현에 대해서 함께 이야기를 나눠보고자 합니다. 항상 좋은 주제, 항상 밝은 주제, 항상 기쁜 주제로 이야기를 하는 것은 어떻게 보면은 현실의 한 면만 바라보는 경우죠. 네, 그렇기 때문에 우리가 힘든 그런 면을 직접적으로 들여다봄으로써 네, 좀 더 용기를 얻고 희망을 찾을 수 있으리라 생각을 합니다. 그래서 오늘의 주제는 절망과 실현에 대해서 한번 이야기를 해보고자 하는데, 자, 그럼 1부 절망과 실현의 본질에 대해서 한번 이야기를 해보고자 합니다. 네, 여러분, 절망이란 무엇일까요? 사전적 의미로는 희망이 끊어지다. 네, 끊을 절에 그 희망망자잖아요. 네, 또는 바라는 것이 이루어지지 않아 실망스러움. 네, 하지만 절망을 경험해 본 사람들은 알 것입니다. 그것이 단순한 실망 이상의 것이라는 것을요. 네, 절망은 존재 자체가 흔들리는 경험이죠. 절망 속에 있을 때 우리는 이렇게 느낍니다. 아무 의미가 없다. 다 끝났다. 희망이 없다. 미래가 보이지 않고 현재는 고통스러우며 과거조차 무의미하게 느껴집니다. 마치 깊은 우물바닥에 혼자 갇혀 있는 듯한 느낌이 드는 거죠. 심리학자들은 절망을 학습된 무기력과 연결 짓습니다. 반복적으로 통제할 수 없는 상황에 놓이면 사람들은 포기하게 된다는 거죠. 뭘 해도 소용이 없어. 생각이 자리 잡으면 진짜로 아무것도 할 수 없게 됩니다. 하지만 절망에도 단계가 있습니다. 처음에는 부정을 합니다. 이럴 일이 없다. 꿈일 것이다. 그 다음 분노가 옵니다. 왜 나한테 이런 일이 불공평하다. 세 번째는 협상 단계. 만약 이렇게 하면 상황이 나아질까? 네 번째가 우울이고 마지막이 수용이랍니다. 이것은 정신과 의사 엘리자베스 키볼로 로스가 애도의 5단계로 설명을 한 것인데, 모든 상실과 절망에 적용될 수 있다고 합니다. 중요한 것은 이것이 성형적이지 않다는 것인데, 앞으로 갔다가 뒤로 가고 여러 단계를 오면 천천히 회복된다고 얘기를 하죠. 실현은 절망을 가져오는 구체적인 사건들입니다. 사랑하는 사람의 죽음, 이혼, 실직, 사업 실패, 질병, 배신 등등. 이런 사건들은 우리의 세계를 완전히 뒤흔듭니다. 당연하다고 생각했던 것들이 무너지고 믿었던 것들이 깨지죠. 그렇다면 왜 우리는 이런 실현들을 겪어야만 하는 것일까요? 여러 관점이 있습니다. 흔히 종교적 관점에서는 실현을 곧 시험이나 아니면은 더 나은 과정이라고 보는데, 기독교에서는 욥의 이야기를 통해 실현이 믿음을 시험하고 있다고 깊게 만든다 가르치는데, 불교에서는 고통이 인생의 본질이며 집착에서 벗어나야 된다고 합니다. 네, 그리고 철학적으로는 니체는 나를 죽이지 못하는 것은 나를 더 강하게 만든다고 말합니다. 실현은 우리를 성장시키는 촉매제라는 것이죠. 순탄하기만 한 삶에서는 진정한 성장이 일어나기 어렵다는 것. 심리학적으로 보자면은 실현은 성숙의 계기가 됩니다. 트라우마 후 성장이라는 개념이 있어요. 큰 실현을 겪은 후 오히려 이전보다 더 강하고 지혜로워지는 현상을 말하는데, 모든 사람들이 그런 것은 아니지만 많은 사람들이 위기를 성장의 기회로 만들 수 있습니다. 실존주의 철학자, 실현을 통해서 진정한 자아를 발견한다고 말해줍니다. 평소에는 사회적 가면을 쓰고 우리는 살아가지만 극한의 상황에서 진짜 내가 드러난다는 것이죠. 절망 속에서 우리는 나는 누구인가, 무엇이 정말 중요한가라는 근본적인 질문과 마주하게 됩니다. 제가 좋아하는 빅터 프랭클은 나치 수용소에서 살아남은 정신과 의사입니다. 그는 극한의 고통 속에서 한 가지를 발견했습니다. 모든 것을 빼앗겼어도 빼앗을 수 없는 것이 하나 있다. 그것은 고통에 대한 태도를 선택할 수 있다는 그 자유. 그는 이렇게 말했습니다. 삶이 당신에게 무엇을 요구하는가를 물어야 된다. 당신이 삶에 묻는 게 아니라 삶이 당신에게 무엇을 요구하는지 물어야 된다. 절망은 또한 공감과 연민을 가르칩니다. 자신이 고통을 겪어봤을 때만 다른 사람의 고통을 진정으로 이해할 수 있고요. 상처 입은 치유자라는 개념이 있습니다. 자신의 상처를 치유한 사람이 다른 사람의 상처를 치유할 수 있다는 거죠. 실현은 또한 우선순위를 재정렬하게 만듭니다. 건강을 잃고 나서야 건강의 소중함을 깨닫고, 사랑하는 사람을 잃고 나서야 그 존재의 의미를 알게 됩니다. 죽음과 가까이 가본 사람들은 종종 말합니다. 삶이 얼마나 소중한지, 사소한 것들이 얼마나 아름다운지 알게 되었다고요.
하지만 솔직히 말하면 실현의 의미를 찾는 것은 쉽지 않습니다. 고통 항복함에 있을 때 아무 의미도 보이지 않죠. 이게 무슨 의미가 있어? 라고 외치고 싶을 뿐입니다. 그런데요. 그것도 괜찮습니다. 모든 고통에는 즉각적인 의미를 부여할 필요는 없죠. 때로는 그냥 견디는 것만으로도 충분하고 하루하루 버티고 숨쉬고 살아가는 것. 그것만으로도 용감한 일일 때가 많습니다. 의미는 나중에 찾아질 수 있고요. 시간이 지나고 상처가 아물면 그때서야 돌아보면 그때 내가 이것을 배웠구나라고 깨닫게 되는 순간이 오게 될 것입니다. 자, 일단은 여기까지 노래를 듣고 오시겠습니다. 노래는요. 효린과 창모의 블루문, 톤스 앤 아이의 댄스 몽키, 블랙핑크의 마지막처럼 듣고 오실게요. 예. 어서 날 알아보길 바래. 나 없는 넌 안 되겠다고 말해. 깨고 또 깨어나도 반복되는 깊고 슬픈 꿈. 내 머리를 쓰다듬고 이제 괜찮다고 말해. 메마른 너의 눈빛은 make me crazy. 둘 사이 바라고 위태로운 다리를 건너 나밖에 몰랐었던 너 사랑이 전부였던 나 그곳으로 난 돌아가길 바래. 날 끌어당겨 작은 틈도 없게 해줘. 내게 안겨 지친 맘을 쉬고 싶어. 발이 땅에 닿지 않는 이별 위를 혼자 허우적대며 걷지 않게 해줘. 받아주시는 신사가는 원해. 이 신사는 never live lonely. 오늘 낮 오늘 밤 오늘 다 너한테 내줄래 물으러 다 전세. 내 동네로 와 도시를 나와줘. 도시의 공주님 나에게 맡겨놔. 걱정 마 돈 벌어 구매할래 네 시간 많아냈는데 내 가슴 아래 소식을 널 탐하는 남자는 villain. 영웅은 단번에 악당한 killing. 여망이 가득한 난 그 후 너라고 총 모양 오른손에 한 채로 일린. Baby girl 나와 그대 노려. 시간은 많잖아. 나와 몇 억초를 세버려. 오늘뿐이어도 yes 죽을 때까지라면 더 yes princess. 날 끌어당겨 작은 틈도 없게 해줘. 내게 안겨 지친 맘을 쉬고 싶어. 발이 땅에 닿지 않는 이별 위를 혼자 허우적대며 걷지 않게 해줘. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me
say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my D, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I make you do it all again. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again, all again. 너무한데 자꾸 생각나. 자존심 상해 애 같아. 얼굴이 뜨겁고 가슴은 계속 뛰어. 내 몸이 맘대로 안 돼. 어지러워. 넌 한 줌의 모래 같아. 잡힐 듯 잡히지 않아. 넌 쉽지 않은 걸 그래서 더 그려. 내 맘이 맘대로 안 돼. 지금 너를 원하는 내 숨결이 느껴지니 널 바라보고 있어. I'm missing you. So tonight won't you set me free? Baby 날 터질 것처럼 만나줘. 그만 생각해. 뭐가 그리 어려워. 거짓말처럼 키스해줘. 내가 너에게 마지막 사랑인 것처럼. 마지막 밤인 것처럼 love. 마지막처럼 내일 따윈 없는 것처럼 love. I'ma find love, baby. You can finna catch me. Give you all of this, baby. Call me pretty and nasty. 'Cause we gonna get it, my love. You can bet it on black. We gon' double the stack on them. I'll be the bunny and you be my Clyde. We ride or die, X's and O's. 시간은 흘러가는데 마음만 급해지지. 내 세상은 너 하나만 missing you. So tonight won't you set me free? Baby 날 터질 것처럼 만나줘. 그만 생각해. 뭐가 그리 어려워. 거짓말처럼
노래 듣고 오셨습니다. 밝은 내일 조수영입니다. 97번째 시간, 주제 절망과 실현에 대해서 이야기를 나누어보고 있습니다. 방금 전 1부에서는 절망과 실현의 본질에 대해서 이야기를 나누어 봤고요. 그럼 2부로 돌아와서 실현을 극복한 이야기들, 역사와 문학, 그리고 우리 주변에는 절망을 이겨낸 수많은 이야기들이 있습니다. 이 이야기들은 우리에게 희망을 줍니다. 먼저 헬렌 켈러의 이야기죠. 대표적인 사례이면서 가장 우리에게 마음을 울리는 이야기 중에 하나죠. 19월 된 아기가 병으로 시력과 청력 모두 잃었습니다. 어둠과 침묵의 세계에 갇힌 아이는 소통할 방법이 아무것도 없었습니다. 상상을 해보죠. 보이지도 않고 들리지도 않는 세상이 얼마나 절망적이었을까요? 하지만 옌 설리번 선생님을 만나면서 헬렌의 삶이 바뀌었습니다. 손바닥에 쓰는 문자를 통해 세상과 소통하기 시작했고요. 헬렌 켈러는 결국 대학을 졸업하고 작가가 되었으며 전 세계를 다니며 장애인의 권리를 위한 투쟁을 했습니다. 그녀는 이렇게 말했습니다. 세상은 고통으로 가득하지만 그것을 극복하는 이야기들로도 가득하다. 넬슨 만델라 이야기. 그는 인종차별에 맞서 싸우다가 27년간 감옥에 갇혔습니다. 인생의 황금기를 작은 감방에서만 보내야 했죠. 석회암 채석장에서 강제노동을 하며 몸은 망가졌지만 정신은 꺾이지 않았습니다. 출소 후 만델라는 복수가 아닌 대의의 화의를 선택했습니다. 자신을 감금한 사람들을 용서했고 남아프리카 공화국의 첫 흑인 대통령이 되어 통합을 이뤄냈죠. 그는 이렇게 말합니다. 용서하지 않는 것은 독약을 마시고 적이 죽기를 바라는 것과 같다. 이런 사례들 외에도 정말 많은 사례, 또 J.K. 롤링의 이야기. 우리에게 더 가깝게 느껴지는데 해리포터의 작가 롤링은 한때 최악의 시기를 보냈죠. 이혼을 하고 직장을 잃고 아기와 함께 친구 집 소파에서 머물며 잤습니다. 우울증에 시달렸고 자살까지 생각을 했다고 하는데 그녀는 카페에서 글을 쓰기 시작했죠. 아기가 낮잠 자는 시간에 조금씩 이야기를 만들어갔고 여러 출판사에서 거절을 당했지만 포기하지 않았던, 그리고 해리포터는 전 세계적인 성공을 거뒀고 롤링은 이렇게 말했습니다. 바닥을 쳤기 때문에 단단한 기반 위에 삶을 재건할 수 있었다고요. 스티븐 호킹, 지금은 타계하신 스티븐 호킹 박사는 21세에 르게릭병을 진단받았죠. 2년 시한부 선고를 받았지만 그는 50년을 더 살았죠. 몸은 거의 움직일 수 없었으나 그의 정신은 우주를 탐험했습니다. 세계적인 물리학자가 되었고요. 블랙홀과 우주의 기원에 관한 획기적인 이론을 제시했습니다. 문학 작품에도 실현의 극복의 이야기들은 넘쳐납니다. 괴테의 파우스트는 절망 끝에 악마와 계약하지만 결국 구원을 받는데 도스토옙스키의 소설들은 인간의 고뇌를 깊이 파고들며 고통 속에서도 희망을 찾습니다. 헤르만 헤세의 시타르타는 깨달음을 찾는 여정을 그리는데요. 주인공은 온갖 시련을 겪으며 방황하지만 결국 강물의 소리에서 삶의 지혜를 발견합니다. 모든 것이 흐르고 변한다는 것을, 고통도 지나간다는 것을요. 파울로 코엘료의 연금술사도 비슷한 메시지를 줍니다. 꿈을 찾아가는 여정에서 주인공은 모든 것을 잃지만 결국 진정한 보물을 발견합니다. 그것은 외부에 있지 않고 자기 안에 있다는 것을요. 일상의 영웅들, 알려지지 않은 영웅들이 참 많죠. 암을 이겨낸 사람들, 중독에서 벗어난 사람들, 학교폭력을 극복한 청소년, 가정폭력에서 탈출한 여성, 이들의 이야기는 뉴스에 나오지 않지만 누군가에게는 하나의 희망이 됩니다. 한때는 성공한 사역가였으나 모든 것을 잃고 또는 친구들이 떠나고 가족마저 흔들렸던, 새벽부터 밤까지 일하면서 빚을 갚아나가는 사람들. 10년이 걸렸지만 결국 빚을 다 갚고 새로운 사업을 시작했다는 그런 스토리들. 이런 모두의 이야기의 공통점, 포기하지 않았다는 것입니다. 쓰러졌지만 다시 일어났다는 것이고요. 완벽하게 회복되지 않았어도 상처를 안고 앞으로 꾸준하게 나아갔다는 것입니다. 시련을 극복한 이야기들은 단순히 유명한 사례들 뿐만 아니라 일상에서, 그리고 아주 평범한 사람들에게서, 또 평범한 나에게서도 당연히 나타날 수 있고 충분히 가능한 이야기라는 것을 아셨으면 좋겠습니다. 자, 그러면 일단 여기까지. 노래는요, YB의 잊을게, 폴리의 콜라 듣고 오실게요. 아침에 눈을 떴을 때 너를
길을 걷다 멍하니 너를 지금은 내 곁에 없는 너를 그리워하네 바보처럼 나보다 행복하기를 바래 내 생각하지 않기를 바래 더 좋은 사람 만나길 바래 다시는 내게 올 수 없게 안개처럼 사라져간 다시 못 올 지난 날 함께한 추억 모두 흘려보낼게 널 잊어야 해 힘들어도 널 지워야 해 기억 속에서 네가 떠난 후에 난 죽을 것 같지 아파도 두 번 다시 울지 않을게 아직도 휴대폰에 네 이름 지우지도 못하고 있어 전화기 들고 한참 서서 널 생각하네 바보처럼 안개처럼 사라져간 다시 못 올 지난 날 함께한 추억 모두 흘려보낼게 널 잊어야 해 힘들어도 널 지워야 해 기억 속에서 네가 떠난 후에 난 죽을 것 같지 아파도 다시는 너를 찾지 않아 아침에 눈을 떴을 때 너를 아직도 길을 걷다 멍하는 너를 지금은 내 곁에 없는 너를 그리워하네 바보처럼 I'm washing your memory out of my hair. Straight down the drain and I don't even care. I'm used to you pulling me, weighing me down, yeah. No weight in the world got me walking on air. I
like where I'm at now. Don't need nothing else. I like me without you. Oh, crystallizing, let me slide into the groove. Kiss the sky and watch me dive into the blue. 'Cause life is colder without you. I pick my feet up till I'm face up on the roof. I got the future, sweet like honey on my tooth. 'Cause life is colder without you. The weekend is here and I do it alone. I don't need your drink 'cause I'm drinking my own. I know that you're thinking you might wanna call me. No, I'm better than ever. I hope that you don't. I like where I'm at now. Don't need nothing else. I like me without you. Oh, crystallizing, let me slide into the groove. Kiss the sky and watch me dive into the blue. 'Cause life is colder without you. I pick my feet up till I'm face up on the roof. I got the future, sweet like honey on my tooth. 'Cause life is colder without you. 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 노래 듣고 오셨습니다. 밝은 내일 조수영입니다. 97번째 시간 주제 절망과 실현에 대해서 이야기를 나누어 보고 있습니다. 방금 전 2부에서는 실현을 극복한 여러 이야기들에 대해서 짤막하게 말씀을 드렸는데요. 1부에서는 절망과 실현에 대해서, 그리고 2부에서는 이야기, 그러면 마지막 3부, 그러면은 절망을 어떻게 딛고 일어서는지, 네, 한번 이야기해보죠. 사실 이 부분이 가장 중요한 부분이기도 하고, 실제로 우리는 절망 속에 있을 때 어떻게 해야 될지. 첫째, 감정을 인정하라. 괜찮아라고 억지로 말할 필요는 없습니다. 괜찮지 않으면 괜찮지 않다고 인정하는 것이 시작이라는 거죠. 슬프면 울고요, 화나면 화내도 됩니다. 감정을 억누르면 더 오래 가고, 더 오래 가면서 고통은 계속되는 거죠. 둘째, 혼자가 아니라는 것을 기억하십시오. 절망 속에 있으면 자신만 이런 고통을 겪는다고 느낍니다. 하지만 모든 사람이 살면서 비슷한 시련을 겪고요, 당신만 특별하게 불행한 게 아닙니다. 이것이 위로가 되지 않을 수도 있지만은 사실입니다. 만약 나만 특별히 불행하게 여겼으면 여러 비슷한 사례들이 들리지도 않고 보이지도 않고 알 수도 없었을 겁니다. 하지만 나도 같은 사람이고, 네, 사회 속의 한 일원이면서 비슷한 사례들을 다 공유하고 있다는 것. 이것만으로도 나만 그런 게 아니다. 혼자가 아니다. 즉, 공감을 할 수 있고 또 타인이 공감해 줄 수 있다는 희망을 품고 살아갈 수 있습니다. 셋째, 도움을 청하세요. 강한 사람이 되려고 혼자 버티지 마세요. 혼자 버티는 건 강한 게 아닙니다. 가족, 친구, 상담사, 의사에게 도움을 요청하세요. 도움을 청하는 것은 약함이 아니라 오히려 진짜 용기입니다. 특히 우울증이나 자살 생각이 들면 반드시 전문가의 도움을 받으셔야 합니다. 넷째, 작은 것부터 시작하세요. 절망 속에서는 아무것도 할 수 없을 것 같지만 아까 일부에서 말씀드렸듯이 절망은 학습된 무기력의 일부다. 네. 그래서 아무것도 할 수 없어서 움직이지 못하지만 작은 한 걸음부터 시작을 하시는 것. 단순히 오늘은 샤워만 하기, 내일은 산책 10분 하기,
모레는 친구에게 전화하기. 작은 성취들이 쌓이면 자기 삶에 대한 통제권을 회복할 수 있다는 거죠. 다섯째, 일상을 유지하세요. 규칙적으로 먹고 자고 움직이는 것. 굉장히 중요하죠. 일상의 리듬이 무너지면 회복이 더 어려워집니다. 간단한 루틴이라도 지키는 것. 아침에 일어나서 침대를 정리하는 것, 새끼를 먹는 것, 정해진 시간에 자는 것. 이런 작은 것들이 일상에 대한 그 리듬, 안정감을 줍니다. 여섯째, 몸을 돌보세요. 마음이 아플 때 몸도 같이 아프게 되잖아요. 네. 운동은 천연 우울제입니다. 걷기만 해도 엔도르핀이 나와서 기분이 나아지고요. 햇빛을 쬐고 건강한 음식을 먹고 충분히 주무시는 것. 보통 우울하거나 아니면 무기력하신 분들은 이런 일상의 리듬이 깨져 있는 경우가 많죠. 혹은 밥을 많이 거르신다거나 어떤 일상의 어떤 큰 부분은 아니지만은 작은 부분이 이렇게 세세하게 깨져 있는 경우가 많아요. 그런데 이런 부분을 회복하는 것 굉장히 중요합니다. 일곱 번째, 의미 있는 활동을 하세요. 빅토르 프랭클은 의미가 생존의 열쇠라고 했습니다. 작은 것이라도 의미를 찾는 것, 봉사활동, 반려동물 돌보기, 식물 키우기, 무언가를 만들기. 자신보다 큰 무언가에 기여한다는 느낌이 삶의 의미를 가져다 줍니다. 여덟 번째, 감사를 실천하세요. 절망 속에서도 감사라는 게 모순처럼 들리지만 효과가 있습니다. 매일 3가지씩 감사하는 걸 적어보세요. 아주 작은 것도 좋습니다. 친구를 만나서 이야기를 들은 것, 따뜻한 물, 부드러운 침대, 맛있는 음식. 감사는 삶에 대한 관점을 바꿔줍니다. 그래서 감사일기라는 걸 쓰는 게 유행이잖아요. 근데 효과가 실제로 있습니다. 심리학적으로도. 네. 아홉째, 시간을 믿으세요. 이것도 지나가리라. 이 또한 지나가리라는 말이 있잖아요. 모든 것은 변합니다. 좋은 것도 지나고 나쁜 것도 지나갑니다. 지금 이 순간이 영원하지 않습니다. 내일은 좀 나아질 수 있고 모레는 더 나아질 수도 있죠. 물론 또 더 나빠질 수도 있지만 또 더 좋아지리라는 법도 없지 않습니다. 열째, 자신에게 친절하게 대하세요. 스스로 비난하지 마세요. 내가 바보같이 내 잘못이야라고 자책하지 마세요. 친한 친구를 대하듯 자신을 대하세요. 따뜻하고 이해하는 마음을요. 그리고 11번째, 작은 기쁨을 찾으십시오. 절망 속에도 작은 빛이 있습니다. 좋아하는 음악을 듣는다든지, 맛있는 것을 먹는다든지, 좋아하는 영화를 본다든지, 큰 행복 기대하지 말고 작은 위안을 받아들이십시오. 12번째, 이야기를 쓰십시오. 자신의 경험을 글로 쓰면 객관화가 되고요. 감정이 정리되고 의미가 보이기 시작합니다. 일기든 블로그든 평지든 형식은 전혀 중요하지 않습니다. 그림 일기를 쓰든 간에 어떻게든 표현하려고 해보세요. 실제로 효과가 있습니다. 그리고 마지막으로 희망을 포기하진 마세요. 지금 당장 보이지 않아도 희망은 항상 있습니다. 단지 지금의 상황으로 인해서 잠시 보이지 않는다고 착각하는 것일 뿐이죠. 수많은 사람들이 당신보다 더 큰 절망에서 일어났고 또 여러분들도 할 수 있습니다. 아직 끝나지 않았다는 것이죠. 사실 지금 12개의 그 절망을 극복하는 법 혹은 딛고 일어서는 법에 대해서 말씀을 드렸는데 사실 이게 뻔하다고 생각을 또 하실 수가 있어요. 근데 항상 저는 이걸 이제 정리하면서 깨닫는 거지만은 뻔한 것을 안 하기 때문에 문제가 계속되는 거고 뻔한 것을 그냥 뻔하다고 생각을 하고 계속 안 해요. 저도 그랬거든요. 네. 그래서 안 하기 때문에 문제가 생기는 거라서 이거를 뭐 큰 걸 제시하면 그 큰 걸 하겠다라고 하는 거는 사실 그건 무리가 있는 거죠, 오히려. 네. 이런 작은 것조차 안 하는데 어떻게 큰 걸 소화할 수 있겠습니까? 네. 작은 것부터 하나하나 만들어가서 결국에는 더 큰 희망을 만들어내는 삶. 그것이 중요한 것 같습니다. 자, 그러면 노래를 듣고 마무리하도록 하겠습니다. 노래는요, 황규영의 나는 문제없어. 자자의 버스 안에서 들으시면서 오늘은 다소 좀 무거운 주제를 나눴습니다. 절망과 실현에 대한 이야기였죠. 혹시 지금 뭐 힘든 시기를 보내고 계신다면 이것을 한번 기억해 주시길 바라겠습니다. 혼자가 아니라는 것. 이 고통은 또 지나갈 수 있다는 것. 또 여러분은 생각보다 강한 사람이라는 것. 작가인 랭스터 휴즈가 이렇게 말했습니다. 삶은 나를 너무 많이 때렸기 때문에 나는 웃는 법을 배웠다. 시련은 우리를 파괴하려 하지만 오히려 우리를 더 깊고 넓은 사람으로 만들 수 있던 것이죠. 사실 미국의 대통령 링컨은
그 노예 해방으로 굉장히 유명한 위인이기도 하죠. 하지만 그의 삶의 개인적인 일상에서는 평생 그의 우울증이 일생 동안 따라다녔습니다. 하지만 그는 굉장히 웃고 자신의 사명에 대해서 많이 감당을 하려고 했고 끝내 위인의 반열에 오르게 되었죠. 뭐 이런 무거운 거 혹은 더 큰 주제는 아니더라도 일상에서 겪는 우리의 어려움 그리고 절망에 대해서 우리는 충분히 극복할 수 있다는 점, 그리고 그 시련을 안고 나아가면서 또 이겨내고 또 단단해질 수 있다는 점을 우리는 한 번 더 되새겼으면 좋겠습니다. 자, 그러면은 저는 다음 주 목요일 또 이 시간에 98번째 시간으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 이제 크리스마스가 서서히 다가오는데 또 연말도 서서히 다가오는데요. 이 추운 계절에 또 몸 건강, 마음 건강 잘 관리하시길 바라겠습니다. 그러면은 저는 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 그럼 모두 안녕! 이 세상 위엔 내가 있고 나를 사랑해주는 나의 사람들과 나의 길을 가고 싶어 많이 힘들고 외로웠지 그건 연습일 뿐이야 넘어지진 않을 거야 나는 문제 없어
먹어